안녕하세요. 2023년 부산 국제 건축 디자인 워크숍에 오신 여러분을 환영합니다. Good evening. I'd like to welcome you all to today's design workshop. 저는 워크숍 운영위원장을 맡고 있는 동아대학교 건축학과의 성희용 교수입니다. I'm Song Young, Operating Director of VIA Design Workshop and Professor of Architecture for Donga University. 우선 오늘 참석해 주신 여러분께 다시 한번 감사 말씀드립니다. I'd like to deliver my special thanks to you once again. 부산 국제 건축 디자인 워크숍은 부산광역시 부산국제건축제조직위원회 한국건축가협회 부산건축가회의 공동 주관으로 2003년부터 매년 8개국 이상의 세계 건축학도 건축 전문가들이 부산을 방문하여 약 일주일간의 부산의 현황에 대해서 건축적 대안을 제시하는 소통과 학습의 장이었습니다. BIA Design Workshop is co-organized by Busan Metropolitan City, Organizing Committee of Busan International Architecture Festival, and Korean Institute of Architects Busan. Starting from 2003, the Design Workshop has invited the architects and architecture students from more than 8 countries to Busan, where they stayed for a week for a workshop for in-depth communication and learning. 아쉽게도 2020년부터 코로나 사태 이후 부득이하게 온라인으로 워크숍을 진행하고 있습니다. Unfortunately, the workshop has been online since 2022 due to COVID-19. 내년에는 부디 여러분을 부산에서 만날 수 있기를 기대합니다. I hope to see you all in person in Busan next year. 올해도 역시 여러분을 만나지 못하는 아쉬움을 달래기 위해서 오프닝만큼은 라이브로 진행되었습니다. I'm very glad we can have the opening ceremony live today. 올해는 한국, 미국, 캐나다, 영국, 중국, 일본, 태국, 싱가포르 등 8개국 10명의 튜터와 19개 팀 총 57명의 학생들이 참석해 주셨습니다. Today's participants include 10 tutors and 57 students from 8 countries, including Korea, US, Canada, Britain, China, Japan, Taiwan, and Singapore. 올해 워크숍의 기획을 위해서 많은 분들이 도움을 주셨습니다. This year's workshop is possible thanks to so many contributions. 그중 특히 우리 건축제 내빈과 운영위원회 분들께서 큰 도움이 주셨는데요. Among them, our guests and our committee members have contributed a lot. 여러분들께 소개하도록 하겠습니다. Let me introduce some of them. 오늘 참석해 주신 내빈 분들부터 소개하겠습니다. Let me start with the introduction of our guests for tonight's ceremony. 부산국제건축제 이성호 집행위원장님 자리해 주셨습니다. Mr. Lee Sung-ho, Executive Director of BIF, is with us. 이봉두 한국건축가협회 부산건축가회 회장님 자리해 주셨습니다. Now let me introduce President Lee Bong-do of Korean Institute of Architects Busan. 박창배 국제건축제 프로그래머님 참석해 주셨습니다. And I'm also pleased to introduce Mr. Park Chang-bae, Programmer of BIA. 다음은 운영위원회입니다. 하호진 교수님이십니다. Now let me introduce Professor Ha Ho-jin to you. 다음은 허진우 교수입니다. Professor Ha Jin-woo is with us. 다음은 박영서 오디너리 아키텍처 대표입니다. Now the CEO of Ordinary Architects, Mr. Park Young-seo, is with us. 그리고 부산국제건축제 사무국의 정선영 과장님이십니다. Ms. Jung Sun-young, Manager of the Secretariat of BIA. 마지막으로 오늘 통역을 맡아주실 김경희 통역사님입니다. Now I'm your interpreter for today's event. 다음은 올해 여러분과 함께 하실 튜터님을 소개하겠습니다. Now let me move on to introduce the tutors for the workshop. Professor Piao Sun from China, Professor Kenichi Tanoue from Japan, Miss Yoon Lee from the US, and Mr. Jin Young Song from the US, Mr. Osman Khan from the UK, Professor Shannon Bassett from Canada.
And we also have Professor Kelvin Chua from Singapore and Professor Kelvin Long from China. And we have Professor Popet Nilubong from Thailand and Ms. Wigunda Sikong from Thailand. 다음은 올해 워크숍을 참여해주신 각 팀을 간단하게 인사를 나눠볼까요? Now let's meet each team of this year's workshop. 올해는 총 4개국 19개 팀이 참석해 주셨습니다. We have a total of 19 teams from 4 countries. 제가 학교 이름 부르면 다들 손을 흔들어서 인사해 주시기 바랍니다. Please raise your hands and say hello and when I call the name of your school. 먼저 성균관 유니버시티, 명지 유니버시티, 동명 유니버시티, 동서 유니버시티 two teams, 동희 유니버시티, 조선 유니버시티, 울산 유니버시티, 카톨릭 간대 간동 유니버시티, 공주 내셔널 유니버시티, 부산 내셔널 유니버시티, 동아 two teams. Now, let me introduce the teams from China. First, China University of Petroleum. Shingon Architectural University of China. Qingdao University of Technology of China. Now, the team from Thailand. Rajamangala University. Now the team from Japan, Kyushu Sankyo University. 참가해 주신 여러분께 감사드리며 다시 한번 환영합니다. We welcome you all once again. 다음 오늘 워크숍 개최를 축하하기 위해서 부산광역시 시장님께서 축사를 보내주셨습니다. Now we have congratulatory remarks from Mayor Park Hyung-jun of Busan Metropolitan City. 영상으로 만나보겠습니다. Let's watch the video clips. 2023년 부산국제건축 디자인 워크숍에 참가하신 세계 각국의 건축학도 여러분과 튜터 여러분을 진심으로 환영합니다. 워크숍을 이끌고 계신 관계자 여러분께는 감사의 말씀을 드립니다. 부산은 대한민국 제2의 도시이자 세계 2위의 환적항을 가진 물류도시입니다. 금융산업과 관광, 마이스 산업, 각종 첨단 신산업에서도 세계의 중심을 향해 빠르게 나아가고 있습니다. 이런 부산이 지금 또 하나의 큰 꿈을 꾸고 있습니다. 2030 월드 엑스포를 유치해서 인류가 맞이하고 있는 각종 위기들을 헤쳐나갈 솔루션의 플랫폼으로 엑스포를 만들어내고자 합니다. 이번 워크숍의 주제는 부산 엑스포 부지인 부산 북항을 대상으로 하고 있습니다. 오랫동안 단절되어 온 북한과 부산 원도심을 입체적으로 연결시킬 아이디어는 무엇인지, 엑스포의 효과를 어떻게 부산 전역으로 증폭시켜 나갈 것인지에 대한 건축적 대안을 여러분들께서 제시해 주길 부탁드립니다. 우리 시는 여러분이 제시하신 아이디어들을 향후 실제 사업에 적극적으로 반영해 나갈 것입니다. 이번 워크숍에 세계 각국의 건축 전문가들과 전도 유망한 건축학도들이 대거 참여하셨다는 것은 우리 시로서도 매우 큰 영광입니다. 좋은 결과물들이 많이 쏟아지기를 진심으로 기대합니다. 국내의 모든 참가자 여러분께 다시 한번 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 박형준 시장님 다시 한번 감사드립니다. I'd like to convey my special thanks to the mayor. 다음은 이성호 집행위원장님께서 환영사가 있겠습니다. Now I'm very pleased to have Mr. Lee Sung-ho, Executive Director of BIA, for welcome remarks. 안녕하세요. 저는 대한민국의 부산국제건축제 집행위원장 이성호입니다. Good evening. I'm Lee Sung-ho, Executive Director of BIA. 온라인 공간이지만 이렇게 만나게 되어서 매우 반갑습니다. I'm very pleased to see you all, although it's via online. 먼저 워크숍에 열정을 갖고 참여해 주신 각국의 건축가, 교수님, 학생 모든 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.
I'd like to deliver my heartfelt thanks to architects, professors, and students who show their passion for the workshop. 부산국제건축제에서는 도시건축적 문제에 대한 탐색과 대안을 위해 2003년부터 부산국제건축디자인 워크숍 프로그램을 기획하고 운영하고 있습니다. BIA has been operating the design workshop since 2003, exploring and finding solutions to urban architectural issues. 그리고 이 워크숍을 통해서 세계 각국의 젊은 건축가들과 학생들이 지혜를 공유하며 지금까지 성장해 왔습니다. This workshop has been a successful platform for young architects and students to share wisdom and common growth. 향후도 새로운 사회적 이슈들을 발굴하고 공감할 수 있는 열린 공간이 되기를 기대합니다. I hope this workshop will be an open platform to find new societal issues and share empathy. 17일 동안의 여러분의 열정과 지혜로 부산 지역의 삶과 생활권이 미래가 변하게 될 것을 기대합니다. The 17-day long workshop will collect your enthusiasm and wisdom and will change the life and living areas and the future of Busan. 또한 국제 워크숍을 통해 여러분들의 우정은 더욱더 깊어지기를 기대합니다. And I also believe your friendship will deepen through this workshop. 그리고 내년에는 직접 부산에서 만나게 되길 기대합니다. 감사합니다. And I hope I can see you all in person in Busan. Thank you very much. 네, 이성호 위원장님 감사드립니다. 이제 개회 선언을 하겠습니다. Thank you very much, Mr. Lee Sung-ho. Now, let's move on to declare the opening of the workshop. 선언에는 이성호 집행위원장님과 공동 주최자인 이봉두 회장님께서 함께 하시겠습니다. Mr. Lee Sung-ho, Executive Director of BIA, and President Lee Bong-do of Korean Institute of Architects Busan and co-organizer of this event will be with us. 그럼 지금 2023 부산국제건축디자인 워크숍 개막을 선언합니다. Now we declare the opening of BIA Design Workshop. 네, 개막에 이어 다음은 주제 강연을 시작하도록 하겠습니다. Now let's move on to the theme lecture. 부산광역시 김민수 총괄 건축가님께서 함께 해주셨습니다. It's delivered by Mr. Kim Min-soo, Master Architect of Busan Metropolitan City. 영상으로 함께 보시죠. Let's watch the video clip. 안녕하세요. 2023년 부산국제건축 디자인 워크숍 관련해서 여러분들을 영상으로 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 부산시 총괄건축가로 있는 김민수입니다. 이번 워크숍의 이제 사이트가 부산 테라스 부산 진역인데 오늘 제가 이제 말씀드릴 내용은 그 부산 테라스 구상, 이것도 일단 구상입니다만은 구상과 관련해서 고전의 여러 가지 어떤 맥락과 그 다음에 어떻게 전개됐으면 하는 그런 정도의 열린 지금 여러 가지 아니니까 너무 이렇게 경직되게 이해하실 필요는 없다고 생각을 합니다. 여기 지금 화면에 나옵니다만은 요 부산 테라스의 그 땅은 여기 지금 이 부분이 영상에서 보일지 모르겠습니다만은 정산입니다. 정산이라는 이제 산은 가마부자, 부산의 이름이 이제 가마부자인데 부산의 어떤 지명의 어원이 되는 그런 산이기도 하고 또 그 앞에가 이제 15세기 한 600여 년 됐죠. 600여 년 전에 첫 부산포 개항했던 그 위치의 땅입니다. 굉장히 중요한 땅이죠. 또 실제적으로는 1876년 개항 이후에 우리가 여러분들이 아는 기존의 자갈치 시장과 초량 이론의 일제강점기 이후에 이제 그런 북항 이론과 그 다음에 20세기 들어서 지금 여러분들이 서면에 이런 서면과 조방 이론에 있는 한국 근대 산업의 어떤 발상지, 중심지라고 보면 되겠습니다. 또 그러면서도 부산의 어떤 생활문화의 중심인 그 양축의 중앙에 위치한 사이트라고 보면 되겠습니다. 정확하게는 지금 현재 부산일보사 건너편의 땅이 되겠습니다. 그래서 한마디로 요약을 하면 근대 부산, 또 나아가서는 대한민국의 어떤 집단 기억이 이렇게
응축되어 있는 땅이라고 봐주시면 되겠습니다. 그래서 여러분들이 다른 자료를 통해서 아시겠습니다만 이쪽에 지금 북한 재개발 1단계는 인프라는 이제 조성이 완료돼서 일부 이제 사람들이 이용을 하고 있고 건물들이 이제 속속 들어서 있고 이 부분이 오페라하우스가 지금 골조 공사가 거의 완료된 상태입니다. 오늘 저희가 이제 다룰 요 북한 2단계 이런 지역에는 지금 어떤 공공의 계획 절차상 이런 식의 지금 토지 이용 계획은 있습니다만은 앞으로 향후 이건 굉장히 많이 수차례에 걸쳐서 바뀔 예정이고요. 그래서 제가 이제 오늘 얘기하는 제시하는 것은 1단계와 다른 2단계가 이런 식이 개발되어 가지고는 좋은 항만 재개발 또는 수변 문화 도심 조성이 어렵다는 판단하에서 작년에 하나의 안을 제시를 한 것입니다. 그래서 먼저 결론부터 간단하게 말씀드리면 이 부분이 한 300m 바이 한 400m 정도 되는 사이즈는 너무 이렇게 크게 염려하실 필요 조금 커질 수도 있고 작아질 수도 있는 이 부분이 부산 테라스고 그 다음에 이 부분이 지금 자성대라고 있는 부산진의 새로운 어떤 광장을 만들었으면 하는 부분이고 이 부분이 지금 현재의 부산역 앞에 그 광장 요 세 곳의 어떤 광장이 앞으로 부산 원도심의 새로운 어떤 문화중심, 생활중심으로 조성되어야 되겠다는 그런 개념이고요. 그 다음에 그 뒤에 이 부분이 아까 제가 말씀드렸던 증산이고 뒤에 수정산이고 해서 수정산에 지금 쭉 뒤에 배경이 산지가 보입니다만은 이런 산지들이 어떤 도심 수목원이라든지 이런 부분들이 북한 재개발 2단계와 결합 개발돼서 이 원도심이 안에 하나의 새로운 부산의 도심으로서 한번 본격적인 정비가 되어야 되지 않겠나 그런 생각들을 합니다. 그래서 뭐 이제 대략 뭐 맥락은 말씀드렸고요. 제가 생각하는 부산의 어떤 원도심 또는 지금 부산 테라스의 어떤 방향과 관련해서 21세기의 부산의 공간 경영은 어떻게 가야 되겠느냐. 그래서 기본적으로 이제까지는 도시가 작고 어떤 경쟁과 축적을 위한 인프라 뭐 이런 식의 개발, 성장 이런 일인데 21세기는 다르죠. 요즘 모두가 다 플랫폼이라고 이렇게 합니다만 어떤 대전환의 플랫폼이 되지 않겠나. 그래서 저 개인적으로는 도시를 라이프스타일 플랫폼이라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 대전환은 뭐 아시는 얘기 크게 한 세 가지. 사회적 전환. 그래서 성장의 시대에서 저성장과 축소 도시에서의 어떤 구조적 불평등, 불균형, 양극화를 해소할 수 있는 사회적 전환. 그 다음에 인구적 전환, 주체의 전환이죠. 요즘 청년 얘기를 많이 합니다만은 제대로 우리가 청년을 위한 뭐 복지다, 일자리 만드는 게 아니라 젊은 청년들이 주인이 될 수 있는. 그래서 부산이라는 도시에서 젊은이들이 쉽게 늙지 않는, 노인이 되지 않는. 저 개인적으로 그럼. 그 다음에 대전환 시스템의 전환입니다. 그래서 어떤 경쟁과 축적에서 상생 공유의 지식 시스템으로 집단 지성이 발휘될 수 있는 이런 도시가 되어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 어떤 대전환의 플랫폼으로서 오늘 여러분들이 다루지 않은 사이트가 그런 역할을 좀 해줘야 되는 그런 식의 인식을 좀 받아줬으면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이제 요거를 싸고 있는 북한 재개발 2단계와 아까 이제 도심 리셋이라고 했습니다만은 그래서 어떤 지금까지 부산은 바다를 매립하고 산을 깎아서 바다를 매립하고 하는 원심력의 도시 확장이었다면 앞으로는 중심이 탄탄히 있는 땅을 구심력의 도시 발전 뭐 이런 쪽으로 우리가 다시 봐야 되지 않겠나. 그래서 부산 최초의 도심 대개조라고 생각을 하고 있습니다. 그 다음에 결국은 지금 가운데를 지나가는 메인스트리트인 중앙대로와 그 다음에 아까 저쪽에 수정산, 구봉산 이런 있던 삼복도의 어떤 상생적 혁신. 그래서 도심 삶의 모빌리티의 전환. 그래서 모빌리티는 단순히 우리가 교통수단만이 아니라 사회적 모빌리티 뭐 이런까지를 포함한 넓은 의미라고 봐주시면 되겠습니다. 그 다음에 이제 북한 1단계도 지금 오피스텔이라든지 생활용 숙박시설의 유사 주거가 들어갔습니다만 저 개인적으로는 북한 2단계에서는 대안적인 수변 주거가 제대로 된 주거가 좀 들어가야 되지 않겠나. 그래서 수변 문화 도심의 어떤 라이프스타일. 지금 부산의 도시가 이미지가 굉장히 아파트 도시, 아파트 제국으로 바뀌는데 이것을 일신할 수 있는 수변에서는 우리가 이렇게 살아야 되지 않겠나 하는 그런 어떤 전환적인 그런 것들이 좀 필요하지 않겠나. 그래서 21세기 공간 경영의 새로운 어떤
전환점이 됐으면 하는 게 생각입니다. 그 다음에 여러분들 다 아다시피 지금 요 북한 요 사이트가 2030 엑스포하고 지금 아직 유치가 올 연말에 지금 확정이 됩니다만은 그것과 연계가 됩니다만은 그런 점에서 저는 지금 부산 발전을 위해서는 2030 엑스포는 굉장히 절실하죠. 물론 이제 다른 지역들도 마찬가지긴 하겠습니다만은 저런 점에서 도심 대개조와 2030 엑스포의 대응 전략이 밸런스를 좀 맞아야 되지 않겠나 하는 생각들. 그래서 뭐 우리가 글로벌 이슈나 아젠다와 연계된 임팩트 있는 메시지를 우리가 어떻게 변환해 낼 것인가. 그래서 기후변화의 문제, 최첨단 기술 기반의 메가 프로젝트는 미래도시적인 대응이라든지 또 부산에 지금 안고 있는 저출산, 굉장히 전국 도시 중에 가장 심하죠. 저출산 고령화, 공동체 해체, 도시세태, 양극화 등 사회적 대응. 그 다음에 아까 제가 모두에 말씀드렸습니다만은 부산 개항이라든지 이런 얘기를 지역 고유의 입지, 자산, 생활문화 그런 것들에도 로컬리티를 우리가 어떻게 구현해 내겠느냐. 뭐 이런 부분들이 지금 북한 2단계에서 우리가 해줘야 될 모습들이라고 생각을 합니다. 그래서 북한과 이제 원도심 리세팅. 그래서 얼핏 지금 우리 지금 디자인 워크숍에 참여하는 분들의 입장에서는 땅에 대한 얘기보다 주변 얘기를 제가 자꾸 지금 드려서 조금 빗나간 듯 보이지만 사실은 그렇지는 않습니다. 그 땅을 우리가 보러 보는 관점과 시선을 정리하는 거니까 그렇게 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 그래서 북한과 원도심의 리세팅에서 아까 스토리와 내러티브, 요새 내러티브 얘기를 많이 합니다만은 제가 얘기하는 이것들은 좀 억지의 이야기들이 아니라 옛날 얘기를 끄집어내는 그런 것들이 아니라 삶터 스케일에서 새로운 내러티브를 만들어낼 수 있는. 그래서 진짜 그동안은 부산의 어떤 100년, 개항 이후에 150년, 또 2076년, 200년을 우리가 맞이하는 산수의 어떤 충돌이죠. 산수의 갈등, 그래서 산수 화해의 스마트 그린에서 21세기의 퍼블릭 스페이스를 하나 좀 제대로 좀 만들어 보자. 또 동양의 도시, 서울 도시와 외국 우리가 유럽 도시들이 다른 것, 구미 도시들과 다른 것이 광장이 없죠, 저희는. 그래서 이제 광장 문화를 뭐 억지로 강요하는 걸 한다마는 진짜 21세기에 제대로 된 퍼블릭 스페이스가 과연 무엇일까에 대한 거. 그 다음에 아까 제가 말씀드렸던 부산이 물론 350만 거대 도시이긴 합니다만은 부산의 어떤 자산 잠재력이라든지 미래 발전 가능성이 라이프스타일 플랫폼이라는데 지금 단순한 어떤 관광의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 그래서 새로운 부산 스토리를 부산을 찾는 단순히 우리가 맛집을 찾고 무슨 풍광 좋은 곳을 찾는 것이 아니라 새로운 부산 스토리를 전 그런 점에서 북한과 원도심은 진짜 걷는 사람들의 워커스 파라다이스가 되어야 되는 그런 점에서 아까 모빌리티 네트워크와 하이브리디티 이런 것들이 굉장히 중요합니다. 하다고 생각을 합니다. 그래서 오늘 저 얘기하는 이제 부산 테라스가 제가 이제 굉장히 강조를 하는 게 21세기 퍼블릭 스페이스로서 그것이 북한과 원도심의 완전한 통합이라는 얘기죠. 지금 현재 우리가 공공에서 계획을 해놓은 것들을 보면 1단계도 마찬가지고 있기는 이어놨습니다만은 겨우 좀 가난스럽게 이렇게 이어놨는데 그런 식의 이음이 돼가지고 통합이 안 되는 얘기죠. 완전한 통합. 그래서 북한과 원도심의 완전한 통합. 그래서 부산 테라스라는 조금 메가 스케일의 저거를 제시를 한 겁니다. 그래서 어떤 슈퍼데크처럼 지금 철도도 지나가고 뭐 여러 가지가 철도 지하화도 있고 또 경부선 철도 지하화도 되기 때문에 그것을 하나로 다 안아줄 수 있는 그래서 저 개인적인 욕심으로는 어떤 개항 200주년 기념광장이라는 바이센테니얼이죠. 그 다음에 슈퍼데크형의 시빅 플랫폼으로 부산 인공지반을 하나 만들자는 얘기죠. 그래서 그 위를 싹 비워놓고 조경으로 우리가 가도 좋고 또 필요에 따라서는 사업성도 있기 때문에 어떤 랜드마크형의 어떤 도시건축물들이 뭐 들어가도 좋고 그것은 얼마든지 우리가 열려 있다는 점에서 여러분들이 좋은 아이디어를 아마 제시할 수 있을 겁니다. 그래서 아까 얘기했던 부산 테라스, 그 다음에 부산포 광장, 자성대 지금 공원이 사적으로 돼 있습니다만은 굉장히 열악합니다. 또 그 주변에 지금 노후시설들이 있기 때문에 그래서 그런 부분들은 한번 화끈하게 우리가 재생을 해서 그 건너편에 진시장, 남문시장 쪽의 연결으로 이전을 한다든지 그 다음에 성남초등학교의 어떤 이전, 그 다음에 경부선철도 지하화 그런 것 중에서 그 저성대 앞부분, 그 다음에 55보급창도 있죠. 55보급창하고 같이 엮어서 진짜 우리가 뭐 서울의 남대문 앞처럼
아니겠습니다만 한번 제대로 된 광장, 그래서 자성대 역사 랜드마크와 뭐 그런 것들이 가능하고, 그 다음에 이제 부산역 광장이 지난 몇 년 전에 우리가 도시재생을 해서 했습니다만은 조금 아쉬운 점이 상당히 많죠. 광장은 줄어들고 쓰임새는 떨어지는데, 그래서 기왕 만들어 놓은 거, 저는 부산역 광장은 시민 5개 거실로서 시민들한테 어떻게 잘 쓰임새를 높여주기 위해서 아웃도어 리빙룸이라는 컨셉으로, 그래서 부산 테라스, 부산 포광장, 부산역 광장, 그 세 개의 어떤 퍼블릭 스페이스가 된다면 부산의 메인스트리트에 얼굴로서 충분한 의미가 있지 않겠나 하는 생각을 합니다. 그래서 그 메인스트리트는 중앙대로 공간환경 전략 계획을 지금 제가 국토부 지원을 받아가지고 계획을 수립하고 있습니다. 진짜 걸을 수 있는, 아까 제가 워커스 파라다이스라는 거, 그런 어떤 메인스트리트 프로그램과 이 부산포, 그러니까 부산 테라스 광장들이 하나를 엮여질 때 우리가 2030 엑스포를 하던 혹여 또 안 되던, 이건 당연히 가야 될, 또 북한 재개발이 제대로 되기 위해서는 뒤에서 이렇게 받쳐주는 것들이 있어야죠. 그래서 그거와 지금 아까 잠깐도 말씀드렸던 도심철도 지하화라든지 철도시설 재배치, 연접 상업지역의 사전관리, 이런 것들이 하나로 엮어져야 되고, 그 다음에 우리가 지금 동천변에 어떤 생활문화 회랑 조성하는 뭐 이런 것들이 같이 엮여진다면은 우리가 북한과 원도심이 정말 한번 리세팅이 되지 않겠나 하는 얘기. 그래서 요거는 뭐 간단히 이제 넘어가겠습니다. 그래서 부산시가 좀 1단계는 사실은 BPA 해수부하고 항공사 했습니다. 그러면 2단계는 지금 부산시가 주도를 합니다. 그래서 부산시가 이제 주도를 하는데 어떻게 주도를 해야 되느냐, 이것을 고민을 해야죠. 그래서 북한 1단계 사업에 대해서는 보는 관점에 따라서 여러 가지가 있습니다. 사실은 그동안에 많은 여기에 있었습니다만은 아쉬운 점이 여러 가지 있으니까 여기서 뭐 생략하도록 하겠습니다. 그래서 아까도 말씀드렸습니다만 이 부분이 1단계가 이렇게 여전히 토지이용 계획을 해서 땅을 나누고 붉은색 상업지역, 뭐 초록색, 뭐 녹지, 뭐 이렇게 구분하고 땅을 매각해서 집을 짓는, 이거는 우리가 외국의 어떤 선진 항만 재개발이 됐던 도심 재생 계획에서 볼 수 있는 그런 어떤 일체화된 개발을 볼 수가 없죠. 근데 지금 현재도 아까도 제가 말씀드렸습니다만은 2단계에도 지금 이런 식의 예비적인 구상은 있습니다. 이건 절차를 밟아야 되기 때문에. 근데 이것이 확정된 것은 아니고 이 부분을 우리가 새로운 컨셉으로 접근해야 되겠다고 해서 그 중에 하나가 나온 게 부산 테라스라고 보시면 되겠습니다. 그래서 21세기 부산 미래도시 비전이, 그래서 제가 왜 부산 테라스를 강조하고 주장했다는 것이 아까 얘기했지만 도시에 대한 어떤 갇힌 체계, 막힌 체계, 이것은 상업적이니까, 이것은 주거지역이니까 우리가 정해놓고 가는 것이 아니라 상황에 따라서 우리가, 그래서 우리가 남이가 에코챔버에 있다면 이제 도시는 어반 컨테이너로서, 그 다음에 지역, 이제까지 계속 부산은 우리가 쫓아가는 제2도시 추격자에서 선도자의 도시로 부산 다음을 만들어내야 돼요. 그래서 오리지널 카피의 삶과 삼토에서 오리지널 삶 삼토로. 그래서 제가 생각하는 아까 북한과 원도심은, 도시상은 동북아의 아웃도어 캐피탈 시티가 아니겠는가. 아웃도어가 좋은 수도, 아웃도어의 수도라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 지금 부산시가 하는 일, 삶, 쉼 통합의 어떤 15분 생활 공동체 단위에서 이제 시정은 철학과 기본 틀만 제시하고 시민의 열정과 참여를 끌어낼 수 있는 뭐 이런 얘기들을 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 얘기가 조금 길어져서 이건 간단하게, 그래서 도시 기초 시스템, 그래서 아까 2030 엑스포와 북한, 부산의 내러티브와 스토리를 본격적으로 준비할 시점에 거기서 우리가 대표 상품으로서 랜드마크로서 내놓는 것이 부산 테라스라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 모빌리티, 네트워크, 생활체제의 대전환. 그래서 우리가 부산이 바다 도시라고는 계속 해오긴 했습니다만은 사실은 바다와 어떤 시민 간의 접촉, 일상에서의 접촉, 저녁 때 퇴근하고 소주 한잔 이런 접촉이 없었죠. 뭐 광안리나 이런 데서는 가능했습니다만 이런 속에서, 그래서 제가 생활체제, 아까 라이프스타일 플랫폼에 일과 삶과 쉼의 연계와 일상생활 정주 양식의 변화를 우리가 끌어내기 위한 하는 이런 것들이라고 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 요거는 조금 실행과 관련한 얘기입니다만, 그래서 북한 2단계를 여러분들이 봤으니까 자꾸 북한 이게 이제 일제 강점기 때부터 얘기했는데, 저는 그래서 북한이라고 생각하지 않고 부산의 센터포트, 하나의 중앙, 그래서 미래해양 복합 신도시입니다. 그래서 항만 재개발이 아닌 해양도심 조성하라는 최초의 부산 도시계획이라고 우리가 접근한 그런 관점에서 부산 테라스를 봐주시고, 그 다음에 글로벌 미래도시에서 라이프스타일과 부산발 신로컬리즘이라는 거,
부산하면 우리 항상 서울, 도쿄, 오사카, 싱가포르, 홍콩과 자꾸 비교를 합니다만은 참 차별화가 어렵습니다만은 거기와는 다른 우리가 여러 가지 것들 또 입지 기후적 환경적 매력과 지정학적 장점은 상당히 교두보 도시로서 이런 부분에서 우리가 한번 컨셉이나 아이디어를 한번 잡아보시는 것도 괜찮은 거. 그 다음에 아까도 했지만 진전 제2도시가 아니라 부산은 남쪽 수도 부산이다. 국가정책과 지금 다행히 윤석열 정부가 뭐 그런 부산을 굉장히 엑스포 관련해서 저걸 합니다만은 부산이 실패하면 수도권이 납니다. 그러니까 부산이 살기 위해서 지방도시 부산, 대구도 살고 광주도 살고 다 살아야 되는 얘기를 합니다만은 국가적인 관점에서 보면 국가중심과제 앵커 도시로서의 부산, 거기에 걸맞는 부산 테라스가 어떻게 가야 될 것인가 하는 얘기. 그래서 다시 이제 요 부산 테라스를 중심으로 해서 이 안으로 들어왔을 때 북한 원도심의 완전한 태화, 그래서 시빅 플랫폼, 산소의 화해, 북한과 원도심의 기능적 경관적 통합이고, 그 다음에 아까 이제 부산역 조차장 부지라든지 부산진 CY 뒤에 그림에서 설명을 드리겠습니다만은 글로벌 경쟁력 창출을 위한 부산형 비즈니스 모델, 혁신 비즈니스는 금융, 보험, 테크 비즈니스, 부동산 등 고품질, 고품격의 창의 비즈니스가 간단하게 띠리 들어가고, 그 다음에 수변에 뉴 라이프스타일 해비타트라서 혁신적인 정주지의 모습, 아파트 도시에 우리가 매너리즘을 극복하는 정말 우리가 진짜 주거가 제대로 된 경쟁력의 산업이 될 수 있는 지금의 어떤 부동산 문제를 해결하는 것이 아니라 수변 도시로서 이런 것도 뭐 랜드마크는 우리가 지금 오페라하우스는 하고 있고 하는 어떤 뭐 K컬처, 하드요소인가 슈퍼레나 같은 것들이 뭐 생각할 수 있지 않은 생각을 합니다. 그래서 그림을 요 초안을 한번 잘 봐주면 처음에 이제 뭐 여러 가지 이제 그림을 그린 중에서 그렸던 게 북한 2단계를 요건 이제 소극적으로 이쪽 수정산하고 이쪽하고 이제 수정축하고 연결하는 그래서 요게가 지금 현재 공공의 부두죠. 관공선 부두가 있는데 이런 부분들에서 우리가 이제 엑스포하고 어떻게 지금 갈 것인가. 그래서 엑스포를 지금 한다고 했을 때 요 안은 여기 지금 보면 해상 신도시죠. 뭐 이건 아직 뭐 그림 수준이긴 합니다만은 뭐 이제 이런 식의 그림을 하면서 저는 엑스포를 끝나고 나서 엑스포가 존치 시설이 있고 철거 시설이 있으니까 그래서 엑스포의 어떤 존치 시설을 요 안쪽으로 하고 바닷가에 하이엔드의 시사이드 빌리지를 아까 라이프스타일 주거지라고 하는 이런 부분을 넣는 안을 하면서 여기에 우리가 어떻게 보면 해수욕장의 백사장과 같은 그런 어떤 컨셉의 시빅 플랫폼으로서의 작은 테라스를 하나 두는 뭐 이런 소극적인 아니죠. 그래서 연결도 조금 소극적이었고 요게 지금 이제 부산천이고 이런 식으로 연결되는 그래서 엑스포 시설과 시빅 플랫폼이 공존하는 뭐 이런 그림 뭐 여러 가지 그림 중에서 일단 두 개. 요거 두 번째는 이제 고품질 주거의 어떤 공존형이죠. 그래서 아까는 이 부분에 엑스포 시설을 넣고 바깥에 이제 주거를 넣었는데 이것은 뭐 엑스포 존치 시설은 남겨두면서 이런 식의 어떤 고품질 주거를 같이 섞어가는. 그래서 얼핏 보면 이걸 보면은 또 혹자 시민단체 등에서는 북한 2단계에서 집장사는 구상이 아니에요. 그건 절대로 아닙니다. 집장사의 문제는 아니고 그런 어떤 이건 하나의 어떤 개인적인 차원의 아이디어죠. 그래서 아파트 도시 부산의 이미지를 혁신할 수 있는 그런 수변 주거의 새로운 모델 그것을 우리가 부산의 경쟁력으로 가자는 얘기지 절대로 그거는 아니라는 점을 다시 한번 강조를 합니다. 그 다음에 아까 이제 조차장 부지라든지 CY 부지 이런 부분들이 아까 이제 제로 에미션 코리도에서 우리가 경쟁력 있는 하이테크에 뭐 욕심으로서는 이런 시설들이 여기를 가득 채우면 좋겠습니다만은 현실적으로 사실은 여기 지금 브라운으로 칠해놓은 색깔 채우는 것도 쉽지는 않습니다. 유치하는 것도. 그래서 요거는 소박하게 하고 그래서 이제 현실적으로 꼭 무슨 주거만이 수변 주거만이 대안은 아닙니다만은 이제 현실적으로 우리가 부산이 유치 가능하고 운영 가능한 거예요. 그 다음에 이제 세 번째로 그렸던 안이 이 부분이 이제 부산 테라스죠. 여러 가지. 그래서 한두 달 더 고민을 하다가 이럴 게 아니고 적극적으로 지금 현재 철도, 도로 이것들이 굉장히 복잡하게 지나기 때문에 그대로 여기가 지금 부산 진역이니까요. 부산 진역에서 그대로 데크를 덮어서 넘어오자는 얘기죠. 그래서 데크를 덮으니까 이제 이 부분이 지금 이제 중앙로인데 이 중앙로와 이 데크와의 연결 부분은 뭐 여기에 이렇게 레벨차가 얼마든지 이것은 우리가 적용 설계라든지 해서 아주 자연스럽게 우리가 넘어갈 수 있는 좋은 아이디어가 이것은 컨셉이니까 이 부분이 연결되고 그래서 이제 이런 식의 개념에 의해서
부산 테라스가 나타난 그래서 요게 아까 이제 빨갛게 이렇게 된 부분, 요 부분이 아까 이제 그런 하이테크라든지 제로 에미션 코리도가 들어가는 부분들이고 또 이쪽에 지금 철도 지하화되는 이 부분과 이걸 다 같이 하나로 엮어줄 수 있는 부분들이고 이 부분이 아까 자성대 앞에 큰 광장을 만들어내는 이런 컨셉이라고 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 그린 것이 여러분들이 아마 받은 지금 요 부산 액티비티 코어라서의 부산 테라스가 되어 있고 요게 지금 철도 지하화 됐을 때 경부선 철도 지하에 그린웨이 연결된 부분이고 자성대 공원의 부산포 역사광장 그 다음에 이쪽 수정산에 뭐 이것도 결정된 건 아닙니다. 도심 수목원처럼 보다 좀 적극적인 산지 관리면서 삼복도로 주민들한테 자긍심도 부여할 수 있고 뭐 이런 것들은 공공을 재원을 하거나 아니면 북항 2단계의 결합 개발 방식으로 가능하다고 생각을 합니다. 뭐 그런 정도에서 아까 제가 맨 처음에 보였던 이런 부산 테라스와 부산포 역사광장, 그 다음에 부산역 광장 요것이 해서 도심 재구조화 차원에서 우리가 엮어지고 이런 컨셉으로 해서 요거를 봐주시면 그래서 여기에 뭐 가득 채우느냐 비워두느냐 그것은 여러분들의 아이디어에 달려있다고 생각을 합니다. 좋은 아이디어를 제출해 주시면 열린 마음으로 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 좋은 설명이 됐나 모르겠습니다만 이 정도로 마치겠습니다. 좋은 결과 기대하겠습니다. 고맙습니다. 올해 부산국제 건축 디자인 워크숍은 도시 감각이라는 대주제 아래 북항 2단계 부산 테라스와 그 주변에 대한 발전 방향을 제시하려고 합니다. This year's workshop targets to provide the development direction for Busan Terrace of second phase of North Port and its surrounding areas under the governing theme of city and the senses. 참가자 여러분들의 다양하고 신선한 아이디어를 기대합니다. I hope you will share various and fresh ideas at the workshop. 또 다들 워크숍 기간 동안 재미있게 작업하시고 좋은 성과 있기를 바랍니다. And I hope you enjoy the workshop and your work will bear fruitful results. 이상으로 2023년 부산국제 건축 디자인 워크숍 개막식을 마치도록 하겠습니다. This is actually all for the opening ceremony of VIA Design Workshop. 긴 시간 함께 해주신 여러분께 감사합니다. Thank you very much.